स्टूडेंट्स अज लीनियर अलजेब्रा का लैक्चर नंबर 17 करन जा रहे हैं। एक्सरसाइज सैकेंड चैप्टर बी एक्सरसाइज करते पे असी। इस तो पहला कि तुसी ये लैक्चर करो तुहानू लैक्चर नंबर 15 16 ये सारे पहले देखने पैणगे। वैक्टर स्पेस की डेफिनेशन की है, वैक्टर स्पेस की वैक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन की है, किहड़े तीन असी रिजल्ट अप्लाई करते हैं। जे सब स्पेस शो करनी है तो की रिजल्ट अप्लाई करते हैं, जे तुसी नॉट सब स्पेस शो करना तो फिर की रिजल्ट अप्लाई करते हो। वो पहले तुहानू लैक्चर देखने पैणगे, फिर तुसी इस लैक्चर पर पहुँचोगे तो फिर तुहानू समझ आएगी। तो इस तो पहला कि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा तो एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब भी जरूर कर लियो, नाल दी नाल लाइक जरूर करे करो, कमेंट करके भी दस्से करो समझ आई जां नहीं आई, इहदे नाल मैनू मोटिवेशन मिलती है। सो अज असीं क्वेश्चन करन जा रहे हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट तां नहीं कि वो एग्जाम च आना, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के नाल मैं कह रहा कि ये चीज़ां तुहानू समझनियां बहुत जरूरी है जो तुसीं लीनियर अलजेब्रा पढ़ते पे। लैट वी बी वैक्टर स्पेस ऑफ पॉलीनोमीअल्स ऑफ डिग्री लैस दैन इज इक्वल टू 6। जी वैक्टर स्पेस है ना, जो वैक्टर स्पेस का सैट आ उहदे च बहुत सारिया पॉलीनोमीअल्स आ जिन्हां दी हाईएस्ट डिग्री तो 6 होएगी, मतलब कि इदां दी भी कोई हो सकती है। होर भी बहुत सारिया लिख सकदा जिन्हां दी हाईएस्ट पावर 6 आ। मैं 5 पावर्स वालियां भी बहुत सारिया पॉलीनोमीअल लिख सकदा, जिन्नियां मर्जी तुसीं लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम कोफिशिएंट चेंज कर करके। इदां ही मैं 4 पावर 3 पावर 2 पावर बहुत सारिया पॉलीनोमीअल्स आ कि वैक्टर वी विच जिन्हां दी डिग्री लैस दैन इज इक्वल टू 6 आ। कॉन्सटेंट पॉलीनोमीअल भी हो सकती है, लीनियर पॉलीनोमीअल हो सकती है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमीअल भी हो सकती है एंड सो ऑन। बहुत सारिया पॉलीनोमीअल्स आ दे विच। हुण जिन्हों असीं शो करना सब स्पेस, जिन्हों असीं शो करना सब स्पेस, वो देखो इन्हां चों असीं दसना कि इन्हां चों किहड़े सब स्पेस है किहड़े नहीं है, जे है तो क्यों वो दसांगे असीं। जिद्दां फस्ट क्वेश्चन आ, असीं इस डबल्यू नूं कहना कि ये सब स्पेस हैगी आ जां नहीं हैगी दसना। कंडीशन की आ कि ये सिर्फ वो पॉलीनोमीअल्स आ, वो एफ आ इस सैट विच जिन्हां दी डिग्री एग्जैक्ट 4 आ, ना 4 तो ज़्यादा ना 4 तो घट। वो पॉलीनोमीअल्स आ इस सैट के अंदर। तो असीं ये दसना कि ये पॉलीनोमीअल हो सकती है जां नहीं हो सकती। फस्ट पार्ट मैं सॉल्व करन जा रहा। फस्ट पार्ट की गिवन है, फस्ट पार्ट च दैट पॉलीनोमीअल्स ऑफ डिग्री एग्जैक्टली 4, ना वध ना घट, एग्जैक्टली 4। ये सब स्पेस हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? लैट सपोज करो तुसी एक पॉलीनोमीअल सपोज कर लेने एफ एक्स इस टाइप की माइनस एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 4 जो मर्जी लिख लो। ये बिलोंग कर रही है डबल्यू। क्यों करती पई आ? बिकॉज की कंडीशन है, डिग्री 4 होनी चाहिए तो डिग्री मिलेगी 4। कोफिशिएंट तुसीं जो मर्जी लै सकते हैं। चलो तुसीं कहोगे कुछ भी लै सकते हो, फिर पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हुण एक मैं होर पॉलीनोमीअल चूज करदा विच इज़ जी एक्स। चूज अनदर पॉलीनोमीअल जी एक्स, एक्स रेस टू पावर 4 जो मर्जी लै सकते इत्थे 2x क्यूब प्लस 1। ये भी डबल्यू नूं बिलोंग करेगी। बाकी कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, बट x4 हाईएस्ट डिग्री 4 होनी चाहिए तो उस डबल्यू च वो एलीमेंट होएगा। ये क्यों डबल्यू नूं बिलोंग करता? बिकॉज डिग्री ऑफ जी एक्स आलसो इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि ये डिग्री 4 आ, ये भी इस सैट च होएगा। ओके, हुण क्वेश्चन ये पैदा होंदा कि असीं ऐड क्यों किया, सॉरी असीं नैगेटिव कोफिशिएंट क्यों लिया, कुछ होर क्यों नहीं लिया, वो मैं दसन की कोशिश करदा तुहानूं। हुण तुसीं ऐड करके देखो, एफ एक्स प्लस जी एक्स करो, ऐड करोगे x4 3x स्क्वेयर प्लस 4 प्लस माइनस x4 प्लस 2x क्यूब प्लस 1। एज इट इज तुसीं एग्जाम्पल नूं एज इट इज याद नहीं रखना, तुसीं समझना
कि फैक्ट की है ये पिछे, ये कैंसल आउट हो गया, बाकी की बचा, ये कैंसल आउट हो गया, बाकी बचा 3x स्क्वेयर प्लस 2x क्यूब प्लस 5। हुण मैनूं ये दसो कि ये एलीमेंट विच इज़ fx प्लस gx बिलोंग्स टू दिस सैट। तुसीं कहोगे नहीं, बिकॉज डिग्री हाईएस्ट कितनी सी इत्थे, पहले ग्रेटर पावर लिखोगे, पहले ग्रेटर पावर लिख लो 2x क्यूब 3x स्क्वेयर प्लस 5 डज नॉट बिलोंग्स टू w बिकॉज डिग्री ऑफ fx प्लस gx इज इक्वल टू 3 नॉट इज इक्वल टू 4। ये तो 4 डिग्री वाले आ, बट मेरे को तो हाईएस्ट डिग्री आई 3। दैट्स वाई दिस एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट w। सो w इज नॉट वैक्टर सब स्पेस। ਹੁਣ एग्जाम्पल कोई भी चूज़ कर सकते हैं, कहने का मीनिंग है जो तुसी कोफिशेंट इत्थे लेना ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 5x4 ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ -5x4 ਲਾਓਗੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਓਗੇ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਾਓਗੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿ ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਹੁਣ 5 ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 5 ਹਾਈਐਸਟ 5 ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਓਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਡਿਗਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਸ ਆ। ਐਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਗਰੀ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਦੋ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਐਡ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਸਬ ਸਪੇਸ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਬ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਸਬ ਸਪੇਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ 4 ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਲੈਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਜਾਵੇ। 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਿਆਂ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਆਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 2x ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 2x ਪਲੱਸ 1। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆ ਉਹ 1 ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਲਓ x6 ਪਲੱਸ 5x4 ਪਲੱਸ 1। ਮਤਲਬ ਕਿ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਨਸਰ 1 ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ, that polynomial which gives f0 is equal to 1. So let fx gx belongs to w। दो एलिमेंट चूज कर ले सेट से, ओके, which implies f0 भी 1 होएगा एंड फिर g0 भी 1 होएगा। कि जी f(x) इस सैट च आ, gx भी इस सैट च आ, फिर ये कंडीशन सैटिस्फाई होएगी, f0 1 एंड g0 1। टेक अल्फा बीटा बी एनी स्केलर, ये असी स्केलर सपोज कर ले। सो हुण असी ये दसना कि अल्फा f(x) बीटा gx बिलोंग करदा जां नहीं करदा। अल्फा f(x) प्लस बीटा gx बिलोंग करदा जां नहीं करदा। बिल्कुल करदा। ਉਹਦਾ रीजन मैं देंगा साइड ते। की रीजन देंगे ਉਹਦਾ साइड ते, वो देखो। हाँ जी, अल्फा एफ प्लस बीटा जी ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅਸੀਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। अल्फा f0 प्लस बीटा g0, f0 इज़ 1, g0 नहीं होएगा,
नहीं होएगा, मैनूं लग रहा से हो जाएगा बट नहीं होएगा। इनू मैं जे नहीं होएगा तो इस तरीके भी कर सकता सी, देखो अल्फा प्लस बीटा आ गया बट मैनूं चाहिए कि सी 1 नॉट इक्वल टू 1, दैट्स वाई नॉट बिलोंग्स टू W। इस तरीके भी कर सकते हैं। जे इस तरीके नहीं करना, इस तरीके भी कर सकते हो, तुसीं लिख सकते हो सो W इज़ नॉट सब स्पेस। जे इस तरीके नहीं करना तो तुसीं ऐदां भी कर सकते सी, थोड़ा सिंपल कर दईए, इस तरीके भी कर सकते सी। किस तरीके, एफ एक्स इंपलाइज एफ एक्स प्लस जी एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू W। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। F प्लस G ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 0 ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਿਚ ਇਜ਼ F0 प्लस G। ਜਸਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫਿਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, 1 + 1 ਵਿਚ ਇਜ਼ 2 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਜੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ fx plus gx does not belongs to W, so W is not subspace। इस तरीके ये प्रॉपर्टी भी फेल करा सकते हैं या दूसरी प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं। कित्थे किहड़ी प्रॉपर्टी लगानी ये मैं अपने पिछले लैक्चरां च कर आया, तुसीं वो लैक्चर पहले देखोगे फिर तुहानूं समझ आएगी। हुण नैक्सट क्वेश्चन है जी, fx डिग्री ऑफ fx लैस दैन इज इक्वल टू 3। देखो मिलदा जुलदा क्वेश्चन है इहदे नाल, बट बहुत ज़्यादा फर्क आ इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इत्थे एग्जैक्टली हो रहा लैस दैन इज इक्वल टू 3। देखो जो असी वो क्वेश्चन किया 4 वाला, 2 पॉलीनोमीअल ऐड कीतियां सी, लैस डिग्री एफ एक्स की भी 4 सी, जी एक्स की भी 4 सी, बट ऐड करन ते 3 रह गई, मतलब घट सकती है डिग्री। मतलब ये सही कह रहे हैं, ये सब स्पेस हो सकता। एग्जैक्टली 4 वो नहीं हो सकता सब स्पेस, लैस दैन इज इक्वल टू 3 आ वो सब स्पेस नहीं हो सकता, सॉरी हो सकता। तो वो असी किस तरीके प्रूफ करांगे वो हुण देखो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट, एफ एक्स सच दैट डिग्री ऑफ एफ एक्स, डिग्री ऑफ एफ एक्स जी इत्थे एग्जैक्टली 3 कह देंगे फिर नहीं सी, बट लैस दैन इज इक्वल टू 3 कहता, ये हो सकता। लेट एफ एक्स जी एक्स बिलोंग्स टू W विच implies डिग्री ऑफ एफ एक्स less than 3, also degree of gx is also less than 3। okay, take अल्फा बीटा स्केलर। देखो किसी भी पॉलीनोमीअल नूं किसी कॉन्स्टेंट नाल मल्टीप्लाई करो, किसी भी पॉलीनोमीअल नूं किसी कॉन्स्टेंट नाल मल्टीप्लाई करो, डिग्री तो सेम ही रहिंदी है। आ देखो ना, मान लो ये पॉलीनोमीअल मैं लिखी, ओके, तुसीं कहो सर इनू 10 दे नाल मल्टीप्लाई कर दो, चलो मैं 10 दे नाल करता, चाहे -10 ना कर देंदे कोई फर्क नहीं सी पैना। देखो ये डिग्री भी 3, ये डिग्री भी 3, कहने का मीनिंग ये होया किसी भी स्केलर नाल मल्टीप्लाई करन ते डिग्री च कोई फर्क नहीं पैंदा। सो मैं ये कर सकदा, इंपलाइज टेक अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर बी एनी स्केलर, ये स्केलर्स असीं चूज कर ले। डिग्री एफ एक्स लैस दैन इज इक्वल टू 3 आ, 1 इक्वेशन नंबर 2। सो 1 इंपलाइज, सो एफ एक्स की डिग्री लैस दैन 3 आ, तो जे मैं डिग्री चैक करनी होवे अल्फा इंटू एफ एक्स की, वो भी लैस दैन इज इक्वल टू 3 होएगी। एंड जे मैं डिग्री चैक करनी होवे बीटा इंटू जी एक्स की, वो भी लैस दैन इज इक्वल टू 3 होएगी। इंपलाइज, फर्दर इंपलाइज, बोथ इंपलाइज डिग्री ऑफ अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा जी एक्स, ਇਹਦੀ डिग्री ਜੇ देखनी ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏਗੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਲੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3, ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਿਗਰੀ। ਸੋ which implies alpha f x
beta gx belongs to w, so w is subspace। देखो ना ये वो ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆਲਸੋ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਿਸ ਸੈਟ, ਸੋ W ਇਜ਼ ਸਬ ਸਪੇਸ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ fx ਹੈਵਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਸਾਰੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ fx having negative coefficients। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4th। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਕੇਲਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲਓ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, fx ਨੈਗੇਟਿਵ, ਦੇਖੋ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ 5 ਲੈ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਚਲੋ 3 ਲੈ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਚਲੋ। 2x ਸਕੁਏਅਰ ਲੈ ਲਓ, -7 ਲੈ ਲਓ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੀ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਟੇਕ ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਈਨਸ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸਕੇਲਰ W 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਵੈਕਟਰ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਫਰੋਮ W। ਕਿਉਂ W 'ਚੋਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲਏ। ਸੋ ਅਲਫਾ fx ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, -3 ਇੰਟੂ x⁵5। ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਲੈਣੀਆਂ। ਸੋ 3x5 ਪਲੱਸ 3x³ plus 6x square plus 21 does not belongs to W because alpha fx have positive coefficients। ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਲੱਭ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ W does not satisfy that property। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸੋ W is not subspace, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੈਕਟਰ, ਨੋਟ ਵੈਕਟਰ ਸਬਸਪੇਸ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਲਫਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਸਬਸਪੇਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, fx ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x²। ਦੇਖੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ x² ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਈਦਰ 2 ਔਰ -2। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਟ, that polynomial which have condition ਕੀ ਆ, coefficient of x² is equal to 2 or -2। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੈ ਸਕਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਜਾਂ -2 ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ 2 ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਲੈਟ fx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ x4 ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ 2x², ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਾ 3x, ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਾ +5। ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ W ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ x² ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇਖੋ, x² ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 2। ਓਕੇ, ਟੇਕ ਅਲਫਾ 2 ਲੈ ਲਓ, 3 ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਲਫਾ fx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਇੰਟੂ ਕਰੋਗੇ 3x4 ਪਲੱਸ 6x² plus 9x plus 15 does not belongs to W because coefficient of x² is 6 not is equal to either 2 or -2। ਨਾ ਤਾਂ 2 ਆਇਆ ਨਾ -2 ਆਇਆ। ਸੋ W is not vector subspace।
ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ, GX ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ -2 ਲੈ ਲਓ, ਐਡ ਕਰੋਗੇ 0, x² ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ GX ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲਓ, ਐਡ ਕਰੋਗੇ x² ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ 'ਚ। ਸੋ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਨੋਟ ਸਬ ਸਪੇਸ, ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਸੀ, ਫਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ XY ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ W ਚੋਂ, ਤਾਂ X - Y, X + Y ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਥਿਓਰਮ ਇਹ ਆ ਕਿ X - Y ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ α(x) ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W। ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੋਟ ਸਬ ਸਪੇਸ, ਨੋਟ ਸਬ ਸਪੇਸ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਿ α(x + βy) ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਨੋਟ ਸਬ ਸਪੇਸ। ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਬ ਸਪੇਸ, ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨੋਟ ਸਬ ਸਪੇਸ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, let V be vector space of all 2x2 matrices over real। over real ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ 2x2 ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰੀਅਲ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ 'ਚ ਰੈਸ਼ਨਲ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2x2 ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਓਵਰ ਰੀਅਲ ਮੀਨਸ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰੀਅਲ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 2x2 ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਆ, ਬਟ ਉਹਦਾ 4th ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਐਂਡ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਜੋ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਲੈਟ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਓਗੇ ਇਸ ਸੈੱਟ 'ਚੋਂ, ਲੈਟ ਕੈਪੀਟਲ A ਐਂਡ B ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਸੈਟ W। ਸੋ A ਮਸਟ ਬੀ A1, B1, C1, 0 ਵੇਅਰ A1, B1, C1 are real। Another matrix B which is A2, B2, C2, 0 where A2, B2, C2 are real। Take, बहुत simple है जी, take alpha beta belongs to R, B scalars, सो कैलकुलेट करोगे अल्फ़ा A इंटू बीटा B, अल्फ़ा A1, B1, C1 0 प्लस बीटा A2, B2, C2 0। सिंप्लीफाई करोगे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट अल्फ़ा A1 प्लस बीटा A2 अल्फ़ा B1 बीटा B2 अल्फ़ा C1 बीटा C2 एंड 0 बिलोंग्स टू W। ये तो बिलोंग करता पिया, क्यों करता पिया तुसी कहोगे सर ध्यान ना देखो, ध्यान से देखो, 4th एलिमेंट 0 एंड अदर एलिमेंट्स आर रियल। मैं तुहानूं पुछूंगा क्यों रियल, तुसी कहोगे सर A1 रियल, अल्फ़ा आल्सो रियल, प्रोडक्ट ऑफ रियल इज़ रियल, A2 रियल, बीटा इज़ आल्सो रियल and product of real is real, this element is real, this is also real and sum of real is real, so that's why this is real। similarly this is real, this is real। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਰੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਰੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਰੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 4th ਹੋਵੇ 0, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਇਸ 2x2 ਆਰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਦਿਸ ਟਾਈਪ, ਸੋ ਇਹ W ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ,
ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ? ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ of reals is also real. So alpha A1 beta A2 alpha B1 beta B2 alpha C1 beta C2 all belongs to real, and fourth element 0. That's why this matrix belongs to W. So that's why W is vector subspace. ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਡਾਇਗਨਲ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਣ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵੇਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ A1 B1 ਰੀਅਲ, ਓਨਲੀ ਡਾਇਗਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਰ 0। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, the set of all 2 into 2 matrices A such that A square is equal to A। ਉਸ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਨਸਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਲੈਟ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸੋ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ। ਸੋ 0 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, 0 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਜੋ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਲੈਟ A, B ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W। A ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈੱਟ 'ਚੋਂ ਲਿਆ, B ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੈੱਟ 'ਚੋਂ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੱਚ ਦੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੈਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 2 into 2 ਆਰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 2 into 2 ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, AIJ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਈਡੀਆ। ਹਾਂਜੀ, A B belongs to this set which implies A square is equal to A and B square is equal to B। now ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਸਬ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ A plus B ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ A plus B ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ A plus B does not belongs to W, so W is not vector subspace, not vector subspace। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ A plus B ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕੀਤਾ। A plus B ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? A plus B, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। A into A ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ A ਸਕੁਏਅਰ, A into B ਪਲੱਸ B into B ਹੋ ਗਿਆ B ਸਕੁਏਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਲਾ ਨੋਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੋਲਡ। AB ਨੋਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਹੈ, ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2AB ਦਾ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਨੋਟ ਹੋਲਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ, A ਸਕੁਏਅਰ ਕੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? A ਫਰੋਮ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ ਦਿਸ ਨੰਬਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਸਟੈਪ।
ये हो गया ए बी, ये हो गया बी ए, बी स्केयर हो गया बी, ए स्केयर ए दे इक्वल फ्रॉम फर्स्ट एंड बी स्केयर बी दे इक्वल फ्रॉम सेकेंड, तो देखो नॉट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्केयर इज इक्वल टू ए, बी स्केयर इज इक्वल टू बी, ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਂਸਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਡਬਲਿਊ। ਇਸ ਸੈੱਟ 'ਚ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੇਮ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੇਮ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਿਆਂ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਿਸ ਸੈੱਟ, ਸੋ ਡਬਲਿਊ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵੈਕਟਰ ਸਬ ਸਪੇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦਿਓਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ W the set of all 2x2 matrices with non-zero determinant। ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈਟ मैट्रिक्स A 1 0 0 सपोज करो 2, दिस मैट्रिक्स बिलोंग्स टू W बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to 1 0 0 2 is equal to 2 which is non-zero, that's why it belongs to W। हाँ जी belongs to W। Take another matrix which is B is of the type -1 0 0 2, चाहे 3 ले लो, कुछ भी ले सकते। You can take another element, so belongs to W because determinant of B -1 0 0 3 which is equal to -3 which is also non-zero, that's why it belongs to W। so A plus B add करो 1 0 0 2 plus -1 0 0 3, so add corresponding elements। 1 minus 1 is 0, 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0, 2 plus 3 is 5, so does not belongs to element set W। क्यों नहीं belong कर रहा? because determinant of A plus B which is equal to 0 0 0 5 determinant which is 0। ਜੇ not equal to 0 ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ A plus B belongs to W, so A plus B does not belongs to W because determinant is 0, so W is not subspace, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 18, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 7009650414 WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ 50। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।